فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا نا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا کائنات میں کسی کو نہیں ستایا۔ ایسے تھوڑی جی مشکل آ جائے تو جی ساڑا لبیک نہ تعلق کوئی نہیں، تو میں کہا پھر تو کلمہ کدھر پڑھیا؟ حضور فرماندے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُوذَىٰ أَحَدٌ، جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا، مجھے اذیت دی گئی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک کسی نبی اور رسول کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ آج جناب تھوڑا جا اوکھا ویڑا آئے جائے نہیں جی وہ مسیداں دے سپیکر لا دو، کیوں جی مولانا صاحب نو کدے ہتھکڑی نہ لگ جائے، تو ویسے قوم تو ویسے پارے گئے۔ اقبال کہنا ساز پہ موقوف ہے نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اقبال کہنا ہے ساز بھی تاں ہی وجنا جو تار ٹائٹ ہون، جو تار ڈھلے ہون تو جتنا مرضی کوئی زور لائے ہوتی تھی آواز ہی کوئی نہیں نکلنی۔ اسی کتنی تقریراں تانوں سنائے، تواڈے اندر جو دم خامی کوئی نہیں، تسی تو اپنے دند گھسا بیٹھے 72 سال لوگوں دے نعرے لا لا کے، فلانا جیوے ہی جیوے تے فلانا آوے ہی آوے تے فلانے دے نعرے وجن گے۔ اسی تانوں کہنا ہے انہاں دنداں نوں دوبارہ مسواک کرو تے حضور دا ذکر کرو۔ 72 سال تسی کچھ نہیں کھٹیا سوائے ذلتوں، ہاں جی کچھ بھی نہیں کھٹیا، اور آئندہ بھی اگر تسی حضور دے دین نال نہیں نہ چلنا تو پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ ایتھے گڈی وچ آ کے مولوی خادم تقریر کرے تے ایتھے کیڑا مسئلہ ہے، تسی بیٹھے ہو دائم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تے بلال ہوتے ایک مہینہ ایسے گزریا کہ ساڈے دوواں کول کھان دی شے کوئی نہیں سی۔ اے میں انہاں نال گل کر رہا جڑے 20 قسم دے کھانے کھا کے تبلیغ کر کے تے پھر تھک جاندے نہ جیباں بھی بردے نہ روٹیاں بھی قوم کو کھاندے، کہندے نا سب بڑے تھک گئے، تقریر کرن نال بندہ تھکدا نا۔ حضور فرماندے میں ایک مہینہ تے میرے کول بال ہی والے بلال طعام یاکل ذو کبد الا شیء یواری ہیبۃ بلال، فرمایا ہاں بلال کول کوئی چھوٹے بھنے ہوئے دانے ہوندے نے، حضور نے فرمایا بلال نے اپنی کچھ چھپائے ہوئے سن، اس کے علاوہ ساڈے کول کھان والی شے کوئی نہیں سی۔ دوویں جہاناں دے مالک ہون، یہ سب کچھ ساڈے واسطے سی۔ آج تھوڑا جا کوئی دین دا اوکھا ویڑا ہے، او چھڈو جی تسی کہ اپنے بچے نوں سمجھانے لوگ، او تسی کہ مولویاں نال لگ پئے ہو، اسی کو تواڈے پتراں نوں کوئی افیم کھواندے ہاں؟ شکر کرو خدا دا تہاڈیاں تے نسلاں بھی ساڈا احسان نہیں دے سکدیاں، اسی تواڈے پتراں نوں فلمیں ڈرامے والوں ہلا کے تے در رسول ول لے گئے۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، کیسے حالات ہو جائیں گے۔ فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نقطہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما وتعلم لغیر الدین وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَصَادَتِ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ حضور نے فرمایا ایک وقت بیٹھ جائیں جی، بسم اللہ تشریف رکھ، اسی کو تمہیں لٹن تو نہیں آئے بادشاہ، تسی گل سنو میری، اللہ تمہیں بے حساب دے۔ توجہ، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ عزت تو خز الفیء دولا، قومی خزانے کو لوگ ذاتی جاگیر سمجھ لیں گے، والامانۃ مغنما، لوگ لوگوں کی امانتوں کو غنیمت سمجھ کے رگڑ جائیں گے، والزکاۃ مغرما، اور لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے، وتعلم لغیر الدین، حضور نے فرمایا کہ لوگ دین کو چھوڑ کر دوسرے علم حاصل کریں۔ اب تو ویسے بھی ایف اے بی اے فائدہ بھی کوئی نہیں، حکمران کہتے ہیں نوکریاں حکومت کا کام نہیں ہے، پہلے لوگ نوکریوں واسطے پڑھتے تھے وہی فارغ ہو گئے۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں بچوں، یہ رونے والی باتیں ہیں۔ اسی ہسن جو گے ہاں ساڈا منہ ہے، مسلمانوں 100 دن تو زیادہ ہو گیا کرفیو، ایسا کیا کر لے،
साढ़े हसन जो कि कोई नहीं, मैं वैसे दौड़ना एक हकीकत है, बारे में कोई ड्रामे वाली गल थोड़ी कर रहे हैं, कोई मजाहिया थोड़ी। उन्होंने क्या, नौकरी हमारा काम नहीं है, हमारा काम है क्रिकेट खिलाना लोगों को, हमारा काम है तेल महंगा करना, हमारा काम है महंगाई करना, हमारा काम है नाबीनों को डंडे मारना, हमारा काम है मस्जिदों से स्पीकर उतारना, हमारा काम है गुस्ताखी रसूल को आजाद करके छोड़ना, हमारा काम है मुमताज कादरी को फटे लगाना, हमारा काम है खत्म नबूवत पर डाके मारना, हमारा काम है कुरान और हदीस को निसाब से निकालना, और हमारा काम है करतारपुर का बॉर्डर खोलकर नाचना। इनका ये काम नहीं है कि वो आपको नौकरियां दे, ये तो उन्होंने कह दिया है। लिहाजा अब तो वैसे भी बात खत्म हो गई, जिसके लिए हमारे बच्चे रात दिन पढ़ते थे, अब तो नौकरियों का सिस्टम भी खत्म हो गया। वह तो उल्ले वाले गैर दीन, हुजूर ने फरमाया लोग दीन को छोड़कर दूसरे इल्म हासिल करेंगे। एक माना तो यह है, दूसरा माना यह है कि लोग दीन भी पढ़ेंगे तो दुनिया के लिए पढ़ेंगे, मकसद दीन नहीं होगा, दुनिया होगी। और दूसरी हदीसों में जो हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा वह यकून फी ज़ालिका ज़मान उमराओ फसाकतुन व वज़राओ खवनतुन व उरफाओ कज़बतुन और व कुर्राओ फजरतुन व उलमाओ दहनतुन व तुज्जारुन खवनतुन। हुजूर ने फरमाया एक वक्त आएगा कि हुक्मरान बदकार हो जाएंगे, वजीर बददियानत हो जाएंगे, सूफी झूठे हो जाएंगे, कारी बदकार हो जाएंगे, मौलवी मुदाहनत का शिकार हो जाएंगे। नहीं हालात नहीं ठीक हजरत साहब, कदकड़ी लवानी तुसी मैनू, मैं जुमे इस वास्ते हक बयान नहीं करता, मसीह तो कट देंगे, उलमा मुदाहनत का शिकार हो जाएंगे, ताजर बददियानत हो जाएंगे। और हुजूर ने फरमाया फिर उस दौर कामयाब तरीन बंदा केड़ा समझा जाएगा। सानू भी लोग कहते ओ जी तुहानू केड़ी वक्त पे आ, तुसी माजूरी की हालत जेलन जांदे हो, तुहानू केड़ी वक्त पे आ। हुजूर ने फरमाया अक यसुहुम, उस जमाने सब तो अक्लमंद केड़ा बंदा होएगा, मैं यरूगो बिदीन ही रौगान सालब। हुजूर ने फरमाया जेड़ा दीन ना एवें चलाकियां करेगा जिवें लुमड़ी चलाक होंदी, ओनू लोग कहेंगे वेखा कितना अक्लमंद है। वो नहीं हजरत साहब, उन्हें नहीं पढ़िया, वो नहीं पीर साहब, वो नहीं शेखुल हदीस साहब, तुसी वखरा पढ़िया बादशाह। ऐसे लोग दीन ना कहते ए अक यसुहुम, क्यों जी अल कय्यस इसमें तफसीर अक यसुहुम, सब तो वड्डा दानश्वर उन्हें समझा जाएगा कि जेड़ा मैं यरूगो बिदीन ही अपने दीन नाल इंज चलाकियां इंज फराड करेगा रौगान सालब, जिससे लुमड़ियां चलाकियां करनी। हुजूर ने फरमाया ए हुजूर ने काबे का दरवाजा पकड़ के एक खुतबा तो दिता ना हुजूर ने हज्जतुल वदा ते अरफा विच, दूसरा हुजूर ने तवाफे काबा करन तो बाद और काबे का दरवाजा इन पकड़ के 60 निशानियां क़यामत दियां बयान कीतियां। उन्हां विचों आखिरी निशानी हुजूर ने फरमाया अक यसुहुम, उन्हां विचों सब तो अकलमंद ओ बंदा समझा जाएगा। आज उसनू लोग समझदे, कहंदे ने लब्बैक वाले पागल होए, की मतलब है कि भाई ये क्यों हक बयान देन, ये क्यों अगे रुकावटां खड़ियां कर देन। ठीक है कोई सिखा भाई इत्थे राहदारी देवन या जिसनू मर्जी देवन, ये जनाब कश्मीर ना जान, उत्थे कश्मीर बच्चियां ज़बा हो रही होन ते लाहौर मैच करान, इन्हां नू किहड़े मसाइल तुसीं मौलाना साहब क्यों बोलदे हो। और पाकिस्तान का किला लाहौर वाला उस दे विच रंजीत सिंह का मुजस्मा बना के उहदे थल्ले लिखन शेरे पंजाब। और ये छोड़े जी इन बातें, ये तो पुरानी बातें हो गई ना, हम सिर्फ लांती भेजते रहे ना, काम तो कोई नहीं किया। वोटां दी वारी आई तो गल नहीं कर रहा, इन्हें क्या फलाने दे नारे वजणगे, इन्हें खत्मे नबूवत दे जिन्हें डाके मारे इस कौम ने वोट नहीं दिते उन्होंने साढ़े मुकाबले। हाँ जी दिते, बल्कि साढ़े खिलाफ बोले इन लोग। हाँ जी, हालांकि मसला तो खत्मे नबूवत ने हमला किया डाकुआ ने, असि तो सिर्फ 12 बंदे ना साढ़े उत्ते 8 बंदे शहीद नहीं किए। हाँ जी, उत्ते 8 लाशा से नहीं जाइया, 12,000 शाले ना साढ़े नहीं सुटे। लोगों को वो कोई नहीं समझ आई, लोगों को समझ इतनी बात आई है कि इसने रियासत मदीना का नाम लिया है। मैं कहा 14.5 बंदे होने तक शहीद हो चुके, लाख के करीब बंदा सा जेल च हो गया है। अगर मेरे जैसा बंदा 10 मिनट थले नहीं बैठा, 5.5 महीने 6 महीने में जमीन उत्ते बैठा रहा, मेरे को तो 5 मिनट नहीं बैठना होता थले, इस दे बावजूद मैं बैठा रहा। जब मैं तंग होंदा सी ना तो मैं अपने आप को कहता सी मौली खादिम या तो गल्लां नहीं सन करनियां जे कीतियां ते हुण झल।